हेलो स्टूडेंट्स, आज आम राजनीति विज्ञान द्वितीय अध्याय प्रथम पाठ मानवाधिकार विषय आम पढ़ा। द्वितीय विश्वयुद्धर समाप्ति पर संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिष्ठा करागला। यार जो सनद तैयारी है से मानवाधिकार को विश्व स्तर में मौलिक अधिकार रूपे गुरुत्व आरोप करने को उल्लेख करागला। सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणानामा को संयुक्त राष्ट्र संघर साधारण अधिवेशन में 1948 मसीहा डिसेम्बर मास 10 तारिख दिन ग्रहण करागला। विश्व में मानवाधिकार सुरक्षा और यार विकास दिगर यह घोषणानामा संयुक्त राष्ट्र संघर प्रथम गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप थिला। यह घोषणानामा हेतु प्रथम थर पर विश्वर प्रत्येक व्यक्तिर केतेक निर्दिष्ट मानवाधिकार स्वीकृति पाई पारिथिला। वाक स्वाधीनता, मुक्त विश्वास और भय और दारिद्र्य दूरीकरण प्रत्येक मनुष्यर हकदार अच्छी बोली कही प्रभृति केतेक मौलिक मानवाधिकार एथिरे वर्णित होइअछि। दीर्घ 18 वर्षर व्यवधान पर 1966 मसीह पुनश्च संयुक्त राष्ट्र संघर साधारण सभा मानवाधिकार को आईनगत मर्यादा देला। मानवाधिकार को मुख्यतः दुईटी भाव में व्यक्त कराई। गोटिकरे नागरिक और गोटिकरे राजनैतिक अधिकार गुड़िक रखा बेले अन्यटी अर्थनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार गुड़िक रखा आईन तैयारी है। यार 10 वर्ष पर अर्थात 1976 मसीह संयुक्त राष्ट्र संघर सदस्य राष्ट्रगुड़िक अनुमोदन प्रदान कर सारिबा परे यह कार्यकारी है। 1993 मसीह वियना घोषणानामा कार्यकारी कराजिबार योजना ग्रहण करागला। यही वियना घोषणानामा गणतंत्र, अर्थनैतिक विकास और मानवाधिकार परस्पर सहित संलग्न बोली दर्शागला। तापर आम जानिबा ऐतिहासिक भित्तिभूमि मानवाधिकार। मानवाधिकार संपर्क में बहु पूर्वर मागना कार्टा और अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम घोषणानामा और फरासी विप्लवर घोषणानामा केतेकांश सूचित करा। एगुड़िक थिला मुख्यतः नकारात्मक अधिकार, अर्थात केते गुड़िए मौलिक मानवाधिकार क्षेत्र में राष्ट्र हस्तक्षेप करने निषिद्ध थिला। द्वितीय विश्वयुद्ध पर मानवाधिकार को अंतर्जातीय स्तर में लागू करिया जिबार आवश्यकता समस्त उपलब्ध करिथिले। तत्सहित अर्थनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षा पाई संयुक्त राष्ट्र संघ मध्य केतेक पदक्षेप ग्रहण करने ठीक बोली उपलब्धि करथिले। सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणानामा माध्यम सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ ए दिगरे पदक्षेप ग्रहण करथिला। तुमे जानिछ कि प्रति वर्ष डिसेम्बर मास 10 तारिख दिन मानवाधिकार दिवस रूपे पालन करा जाए। विगत दशंधि गुड़िकर मानवाधिकार विकास मुख्यतः 3टी क्षेत्र में घटी। प्रथमतः यार कार्य परिसर बढ़ी और गणहत्या निषेध ठारू आरंभ करी महिला, शिशु, समाजर दुर्बल श्रेणीर व्यक्ति मानकु सुरक्षा जगाइबा आदि यार अंतर्भुक्त। वर्तमान मानवाधिकार परिसर भितर आसुची खाद्य सुरक्षा, सुस्थ परिवेश, गणहत्यारे नियोजित अस्त्रशस्त्र ह्रास इत्यादि। और द्वितीय मानवाधिकार सुरक्षा लगी नुआ नुआ आईन और अनुष्ठान मानकर सृष्टि होइछि। और तृतीयतः स्वेच्छासेवी अनुष्ठान एवं अन्य बेसरकारी संस्थागुड़िक मानवाधिकार सुरक्षा दिगरे अधिक सक्रिय होइछन्ति। ए क्षेत्र में आमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच आदि संस्थागुड़िकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे। तापर आम देखिबा मानवाधिकार प्रकार भेद विषय। मानवाधिकार मुख्यतः 3 भाग में व्यक्त अटे। गोटे है प्रथम पीढ़ी अधिकार। अन्य भाग में व्यक्ति को जेपरी अधिक सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिले से मुख्यतः उद्यम करा। मनुष्यर स्वतंत्रतार सरकार जेपरी हस्तक्षेप न करे से दृष्टि दिगला। तापर द्वितीय पीढ़ी अधिकार परवर्ती समय जना पड़ा जे अर्थनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार न मिलवा पर्यंत बा सामाजिक और राजनीतिक स्वाधीनता मिलवा अर्थहीन। सेतिपाई यही अधिकार गुड़िक प्रति सरकार सकारात्मक दृष्टि देवार आवश्यकता
ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ମାନବାଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ନୂଆ ନୂଆ ଅଧିକାରମାନ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଧିକାର, ଅନଗ୍ରସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷାଧିକାର ଓ ଦେଶର ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ମାନବାଧିକାରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ବି। ମାନବାଧିକାର ତିନି ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ ବା ମାନବାଧିକାର ସବୁଠାରେ ଏକା ଭଳି। ଦେଶ, ସମାଜ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ବା ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସବୁଠାରେ ଏହି ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ ପରିମାଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ବ୍ୟକ୍ତି। ମାନବାଧିକାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଏହା ମଣିଷକୁ ବୁଝାଯାଏ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସମାଜର ହେଉ ଅଥବା ଯେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ହେଉନା କାହିଁକି ଏହି ଅଧିକାର ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ବିକାଶ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା ମାନବାଧିକାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତରେ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କିପରି କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 1993 ମସିହାରେ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ଏହାକୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 51 ଓ ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀର ସନଦ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାନବାଧିକାର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ମୁକ୍ତି, ସମାନତା ଓ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାର ଅଧିକାର, ଯାହା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଣୀତ ଆଇନରେ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ, ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର କୋର୍ଟର ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠିତ ହେବା ଫଳରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, ଗୋତି ଶ୍ରମିକ, ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା, ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା, ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଚୋରି କାରବାର, ଦୁର୍ନୀତି, ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ଆଦି ଅନେକ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଆସୁଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥାଏ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଗଲପୁର ଦଙ୍ଗା ଓ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିରୋଧରେ ଜନସଚେତନତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିପାରିଛି। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଚେତନ ଏବେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ନେଇଛି। 2005 ମସିହା ପ୍ରଣୀତ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ସବୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା କ୍ଷମତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଅଛି। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଭାରତର ନ୍ୟାୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମାନବାଧିକାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21ର ପରିସରକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଧିକାର ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅଧିକାର ଅଛି, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ସେବନ ଅଧିକାର ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଏକ ଢାଲ ରୂପେ କାମ କରୁଛି। ଭାରତରେ 1979 ମସିହାରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଜେଲଗୁଡ଼ିକର ଦୁରବସ୍ଥା ଓ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ଚଳଣି ଉପରେ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ କିପରି ବିହାରର ଜେଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବହୁତ ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାରତରେ 1993 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ମାନବାଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ମାନବିକତାକୁ
ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଭାରତରେ ଗଠିତ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଥବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଥବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବା ଜରୁରୀ। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି କମିଟିର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଉକ୍ତ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରାମର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ସୁପାରିଶ କରିଥାଏ। ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନିବାରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବିଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜେଲରେ କଏଦୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଲାଗି ଜେଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସନ୍ତାସବାଦୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ମାନବାଧିକାର ବିପନ୍ନ ହୋଇଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାନବାଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନବାଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନକୁ ଏକ ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତ ବା ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା କର୍ମଚାରୀ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହିତ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। କ୍ଷୁଧା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଶି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଲେ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ମାନବାଧିକାର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ହିଂସାଭାବ। ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥଜଡ଼ିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଂସାଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବା ବିଧେୟ। ଏହା ଥିଲା ମାନବାଧିକାର ବିଷୟରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।